اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں مغل شہنشاہ عالمگیر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پرکاش امبیڈکر کی حاضری کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بہوجن سماج دلت اور آدیواسیوں کے ایک بڑے باوقار، باوزن، قداور نیتا ہے پرکاش امبیڈکر۔ پرکاش امبیڈکر نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر اس موقع پر حاضری دے کر سب کو چونکا دیا۔ جب وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے مرحوم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گلہائے عقیدت بھی پیش کیا، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امبیڈکر کے اس جرأت مندانہ اور بے باکانہ قدم نے کئی لوگوں کو بلبلا دیا، تل ملا دیا، بوکھلا دیا، یا یوں کئی سادہ زبان میں کہ کئی لوگوں کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ اب دم پر پاؤں رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ تو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، آج کل جنتا ہم سے زیادہ بھی، میڈیا والوں سے بھی زیادہ سمجھدار جنتا ہے۔ تو اب اورنگزیب کی مزار پر امبیڈکر کی حاضری کے اس قدم نے کئی لوگوں کی دم پر قدم رکھ دیا، دم پر پاؤں رکھ دیا۔ اور پھر یہی نہیں، پرکاش امبیڈکر وہاں گئے اور پرکاش امبیڈکر نے ایسے وقت میں وہاں پر حاضری دی کہ جبکہ اورنگزیب کا اسٹیٹس لگانے پر ہمارے مہاراشٹر میں فسادات ہو رہے ہیں۔ کولہاپور کے حالات آپ کو معلوم، احمد نگر کے حالات آپ کو معلوم۔ تو اب اورنگزیب کی صرف تعریف کر لینے پر یا اورنگزیب کا اسٹیٹس لگانے پر مہاراشٹر میں فساد پھوٹ رہے ہو اور مہاراشٹر کا اپ مکھیہ منتری یہ کہہ رہا ہو، فڈنویس یہ کہہ رہا ہو کہ اچانک اورنگزیب کی اولادیں کہاں سے اتنی پیدا ہو گئی، تو جب مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری کے درجے پر بیٹھنے والا شخص اگر اورنگزیب سے اتنی نفرت کا اعلان کر رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں پرکاش امبیڈکر نے کتنی ڈیرنگ اور جرت اور بے باکی کا کام کیا ہے۔ تو کچھ لوگ امبیڈکر کی حاضری پر تل ملا رہے ہیں، بوکھلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، جو بھی ہے، بھونک رہے ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن کچھ لوگ امبیڈکر کی اس جرت کو اور اس بے باکی کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اورنگزیب کو لے کر RSS اور بھاجپا کے ہندوتوا اور بھگوا ٹولے اور بھگوا گنڈوں نے ایسا زہریلا ماحول اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بنا دیا ہے کہ ان کا نام، یعنی حضرت اورنگزیب کا نام لینے سے بڑے بڑے مسلم لیڈر بھی بچ رہے ہیں، بلکہ بعض مسلم نام والے بڑے بڑے لیڈر انہوں نے تو باقاعدہ اپیل کی ہے مسلمانوں سے کہ بھئی اورنگزیب کو چھوڑ دو، اورنگزیب کا نام بھی مت لو، اورنگزیب کا ذکر بھی مت کرو، اورنگزیب کا تذکرہ بھی مت کرو۔ تو بعض مسلم لیڈر تو باقاعدہ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ اورنگزیب کا نام لینے سے بھی بچ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ اورنگزیب کا نام ہی مت لو۔ ایسے وقت میں پرکاش امبیڈکر باقاعدہ ڈیرنگ کے ساتھ اورنگزیب کی مزار پر پہنچتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف، امبیڈکر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے خلاف کارروائی کر کے دکھاؤ۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھوت بنانے کا یہ جو ہندوتوا بھگوا گیروا ٹولہ کام کر رہا ہے، پرکاش امبیڈکر کا یہ قدم انتہائی جرأت مندانہ قدم ہے اور گویا کہ ایک اعتبار سے یہ سیاسی حمایت ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرکاش امبیڈکر نے اپنی اگلی سیاست کا قتل کر دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے اگلی سیاست کو، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
ऐसे ही डेयरिंग वाले लोग आगे इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने ये काम करके गोया के आरएसएस को और भगवा टोले को, गिरवा टोले को खुली चुनौती दी है कि हम तुम्हारी इन नापाक हरकतों से और तुम्हारी गुंडागर्दी और तुम्हारी आतंकवाद से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। प्रकाश अंबेडकर ने अमलन ये कहा कि ये मुस्लिम समाज के साथ जो तुम घटिया हरकतें कर रहे हो, ये आखिरी दर्जे की गुंडागर्दी है, आतंकवाद है, दादागिरी है कि आप किसी मुस्लिम बादशाह का स्टेटस लगाने की वजह से उन बच्चों को आप मार रहे हैं, आप उन बच्चों को सता रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो गोया के अमली तौर पर प्रकाश अंबेडकर ने भगवा और गेरवे टोले को यह कहा कि चलो मैं औरंगजेब के बाजार पर जा रहा हूं, अब तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। तो प्रकाश अंबेडकर के इस कदम से बहुत सारे लोग मुतमईन भी है और अब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर जैसे लोगों को सलाम पेश करो और बाकायदा उनको अपना लीडर मानो। जो प्रैक्टिकली तौर पर जब तुम्हारे मुसलमान भी वहां पर औरंगजेब का नाम लेने से कतरा रहे हैं, मजार पर हाजिरी तो दूर की बात, ऐसे वक्त में अगर प्रकाश अंबेडकर जा रहा है औरंगजेब की मजार पर और फूलों की चादर चढ़ा रहा है, तो गोया कि वो आरएसएस और भगवा आतंकी टोले को खुलेआम जवाब दे रहा है और वो मुसलमानों का सपोर्ट और हिमायत कर रहा है। और वो गोया कि ये कह रहा है कि तुम अपनी तारीख, मुसलमानों से वो कह रहा है हिम्मत दिलाते हुए, मुसलमानों को हौसला दिलाते हुए कि तुम अपनी तारीख के बारे में किसी तरह के खौफ और एहसास कमतरी का शिकार मत बनो, बल्कि अपनी तारीख से वाबस्ता रहो। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा शख्स लीडर कहलाने का मुस्तहिक है, ऐसा शख्स मुस्तहिक है इस बात का कि उसको माना जाए, उसको कबूल किया जाए, उसका साथ दिया जाए। तो खैर, शहनशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर प्रकाश अंबेडकर की हाज़िरी ने एक सियासत में खलबली मचा दी है और लोग ये कह रहे हैं कि वाक़ईतन प्रकाश अंबेडकर ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग शहनशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहे हैं या उनके नाम पर रोटियां खा रहे हैं, जैसे खुद उद्धव ठाकरे का भी एक जुमला आया है कि जब बजरंग बली काम ना आए तो फिर दाऊद भी पैदा हो सकता है, और औरंगजेब तो काम आ रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे ने सीधा बीजेपी पर और भगवा टोले पर जूता मारते हुए ये कहा है कि ये वो लोग हैं कि कभी राम कोई का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी बजरंग बली का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर कर्नाटक के इलेक्शन में बजरंग बली बड़े नाराज हो गए और बजरंग बली ने उल्टा चप्पलें और जूते मारकर कर्नाटक से बाहर निकाला। तो अब बजरंग बली काम नहीं आ रहे, तो अब बीजेपी के लिए औरंगजेब बड़े काम के हैं। अगले इलेक्शन में औरंगजेब बड़े काम के हैं, औरंगजेब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और औरंगजेब के नाम को इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाई जा रही है। तो ऐसे मौके पर बाकायदा उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि ये औरंगजेब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब को गलत अंदाज में ये लोग पेश कर रहे हैं। जो गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं या तो ये मक्कार है, गद्दार है, अच्छी तरीके से औरंगजेब की हिस्ट्री को जानते हैं, या तो फिर ये एक नंबर के जाहिल हैं जो औरंगजेब के बारे में नहीं जानते। क्योंकि औरंगजेब ने अपने ज़माने में बाकायदा हिंदुओं को बड़े बड़े मकाम पर रखा, हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदे पर रखा, और औरंगजेब ने जुल्म और सितम नहीं किया। तो ये लोग या तो गद्दार है, मक्कार है, सिर्फ औरंगजेब को हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये एक नंबर के जाहिल है जो औरंगजेब की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।